कन्या राशिर लोक माने आगामी 72 घंटारे सतर्क रुहंतु बंधुगण। तुमर शत्रु मानकर अंतिम यात्रा आरंभ हेब। तुमर कुंडली रे एक घटना घटिब जहाँ तुमर समग्र जीवन को बदलाई देब। हाँ बंधुगण, तुमर कुंडली रे सेही समय चक्र आरंभ हेबाकु जाउछि जेउ समय चक्र पाई तुमे समस्ते उत्साहर सहित अपेक्षा करिथिल। मोर एही भविष्यवाणी को साधारण भाबिबार भूल कर नाही, नचेत तुमे बहुत पश्चाताप करिब। कारण बंधुगण, मु तुमको कहूछि जे आगामी 72 घंटा मध्यरे दादा गुरु तुमर कुंडली खोलिबाकु जाउछंती एवं सेही कुंडली रे जहाँ लेखा अछि मु तुमको स्पष्ट एवं सठिक भावरे कहिबी। आजि मोद्रा कुहा जायथिबा प्रत्येक कथा खोला कानारे सुन। कारण बंधुगण देखंतु, मु तुमको समस्तंकु कहूछि जे शनिदेव एही समयरे तुमर कुंडली रे एक सरल चाल खेलुछंती नाही, बरम तुमर जीवनर प्रत्येक कोणकु देखुछंती 360 डिग्रीर एक संपूर्ण चक्ରରେ गति करुछंती। हाँ बंधुगण, एवं यह सेही समय चक्र जेतेबेले शनिदेव तुमर जीवनर केवल गोटे कोणकु नुहे बरम 4 कोणकु नष्ट करिबाकु जाउछंती। बंधुगण, सेही कोण मध्य जेउठारे तुमे निजठारु अनेक कथा लुचाई रखिथिल। किछि समय धरी तुम जीवनरे एक अजब चाप थिला। कोनोसी कारण बिना तुम मनरे संपर्करे भाराक्रांतता थिला, शीतलता थिला एवं कठिन परिश्रम परे मध्य फल न पाइबार अभियोग थिला। तेनु यह प्रकृतरे शनिदेवंक सेही परिक्रमार एक अंश थिले। कारण बंधुगण देखंतु, मु तुमको कहि देउछि जे आगामी 72 घंटा मध्यरे शनिदेव प्रथमे जने व्यक्तिंकु भितरु खाली करंती, अर्थात जेपर्यंत तुम मनर भाराक्रांतता एवं चाप दूर होई नाही से पर्यंत शनिदेव तुम जीवनरे तुमे चाहुथिबा परिवर्तन आनिबे नाही। हाँ बंधुगण, मु तुमको कहि देउछि जे आगामी 72 घंटा मध्यरे शनिदेव प्रथमे तुमर भ्रमकु भांगिबे। सेही भ्रम जहाँ उपरे तुमे बंचुछ, सेही मिथ्या आशा जहाँ तुमको भितरु भांगी देउछि, शनिदेव तुम जीवनरु सेही मिथ्या समर्थन को दूर करिबे। से भारतर जीवनरु सेही मिथ्या आशा को दूर करिबे जहाँ सहित तुमे बहुत जडित एवं तापरे हठात एक स्थानरु एक रास्ता खुली जिवो जहाँ तुमे कल्पना मध्य करिनथिबो। कारण बंधुगण देखंतु, मु तुमको कहि देउछि जे आगामी 72 घंटा मध्यरे एक अजଣା शुभ खबर तुम घरर मुख्यद्वारे ठक ठक करिब। एबे एहा तुम पाखकु तमपि शक्त रूपरे बहुत भल खबर रूपरे आसिब। तुमे किपरि आसिब एवं किए आनिब, तुमे एही भिडियोरे एसबु कथा जानि पारिब। मोर तुमको हाथ जोड़ी एक विशेष अनुरोध, तुमे समस्ते एही छोटो भिडियो को आरंभरू शेष पर्यंत ध्यानर सहित देखिबा उचित। एही भिडियो को लाइक करंतु, कारण लाइक संपूर्ण मागणा एवं कमेंट बॉक्सरे सीताराम लेख। राजाराम तुमर समस्त इच्छा पूर्ण करिवे। हाँ देखंतु, मु आपणंकु कहि देउछि जे एबे जेउ गुप्त परिवर्तन आरंभ होईछि ताहा बाहरु देखाजिबो नाही, किंतु भितरे एक घंटा बाजुछि जहाँ हठात सठिक समय रे बाजिबाकु जाउछि। अर्थात देखंतु, ग्रह मानकर विपद एबे आपणंक कुंडली रे उपस्थित हेबो एवं प्रत्येक ग्रह आपणंक पई शुभ परिस्थिति सृष्टि करिब। बंधुगण, मु आपण मानंकु समस्तंकु कहिबाकु चाहुछि जे एही समय रे प्रथमे आपणंक जीवन को एक सकारात्मक पथरे नेबा पई चेष्टा करंतु। कारण आपणंक जीवनर एक खुशीर आरंभ एही ठारू आरंभ हेबो। बंधुगण, आगामी 72 घंटा मध्यरे शनिदेव आपणंक दुख, आपणंक जंत्रणा एवं आपणंक जीवनर प्रत्येक कोणरू आपणंक समस्या को दूर करि देबे। देखंतु, जणे मनीष जीवन रे कोन चाहे जे तांको जीवन रे कोनोसी दुख न रहिबा उचित। प्रत्येक मनीष आजिर जीवन रे खुशी चाहे, टंका चाहे, एक बड़ गाड़ी चाहे, एक बड़ बंगला चाहे, किंतु तांको कार्य आद विश्वास नहीं। से निज काम करिबारे आलस्य अनुभव करे, से चाप अनुभव करे। तेणु बंधुगण, आगामी 72 घंटा मध्यरे आपणंकु आपणंक कार्य को प्राथमिकता देबाकु पड़िबो। अर्थात जदि तुमे तुमर कार्य को प्रथमे रख, तेबे तुमे जीवन रे जहाँ इच्छा कर ताहा हासिल करिब।
ତଥାପି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିସାରିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଗୁପ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାହାରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏହା ସେହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଧୁମଧାମ ବିନା ତୁମର ଦ୍ୱାରରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭଲ ଖବର ଆସିବ। ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ଢୋଲ କିମ୍ବା ଶଙ୍ଖ ରହିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ କେବଳ ଏକ ଛୋଟ ସଙ୍କେତ ପାଇବ ଏବଂ ସେହି ସଙ୍କେତ ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ନାଚିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଶୁଭ ଖବର ଟଙ୍କା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ଛୋଟ ସୁସମ୍ବାଦରେ ସମ୍ମାନ, ଏକ ଅଟକି ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ, ଏକ ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାଧାନ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ହଜିଯାଇଥିବା ଏବଂ ଏବେ ଏକ ନୂତନ ରୂପରେ ଫେରିବା ସୁଯୋଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ଆମକୁ କେବଳ ସେହି ସୁଯୋଗକୁ କିପରି ହାତଛଡ଼ା କରିବେ ତାହା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ତୁମେ ଅତୀତରେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଫାଇଦା ଉଠାଇଛ। ତୁମେ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣ। ତୁମେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଛ। ତୁମେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇଛ। ପରସ୍ତ ସମୟରେ ତୁମେ ଚାପ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକିଛ କି? କାହାକୁ ମିଥ୍ୟା ଆଶା ଦେଇଛ କି? କାହାକୁ ମିଥ୍ୟା ବ୍ୟବହାର ଦେଇଛ କି? କେବଳ ତୁମର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାହାକୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଶଂସାରେ ବାନ୍ଧିଛ କି? ତେବେ ଯଦି ତୁମେ ଏହା ଭାବି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛ ଯେ କେହି ମୋର କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶନିଦେବ ତୁମ ଜୀବନରେ ଖୁସି ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ତୁମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟର ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ତୁମ ଜୀବନରେ ତୁମର ଅନୁସରଣ କରିବ। ଦେଖ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ କାହାକୁ ଭୟ କରିପାର କି ନ କରିପାର, ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୟ ନ କରିପାର, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ତୁମର କର୍ମକୁ ଭୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ତୁମର କର୍ମ ଆଗାମୀ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ସିଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କରିବ ଯେ ସେହି ସିଡ଼ି ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବ ନାହିଁ, ବରଂ ତୁମକୁ ନର୍କ ରାସ୍ତାରେ ଉପରକୁ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନର୍କ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ରଖି, ନିଜ ନର୍କକୁ ପ୍ରଥମେ ରଖି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଠକନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଠକନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାହାର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତଥାପି ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଜିର ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନିଜର ପାଠପଢ଼ା, ଚାକିରି ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଭଲ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକାଶ ଛୁଇଁବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆକାଶ ଛୁଇଁବା ପରେ ଯିଏ ଭାବନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ କେବେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେ କେବେ ଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ଗତିବିଧି ମଧ୍ୟ ଏପରି ହେବ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜ କାମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଲ ସ୍ୱଭାବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ଶନିଦେବ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଦେବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କ ସ୍ଥିତି କେବଳ ଶୁଭ ନୁହେଁ, ବରଂ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଶନିଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେ ଜିନିଷ ଫେରସ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସୁଧ ସହିତ ଦିଅନ୍ତି। ହଁ, ଶନିଦେବ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏର ଦୁଇ ଗୁଣ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଭଲ କାମ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କାମ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଠକନ୍ତି କିମ୍ବା ଖରାପ କରନ୍ତି, ତେବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହାର ଦୁଇ ଗୁଣ ଫେରାଇ ଦେବେ। ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏକମାତ୍ର ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏକା କାନ୍ଦିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ ଥକ୍କା ପଡ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ ଚାଲିବେ, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ତାଲିକାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗାମୀ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଏକ ପତ୍ରିକା ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଗୁପ୍ତ ପରିଚୟର ଉପରେ ତୁମର ନାମ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହା ଏଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ
ଯେ ତୁମେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି, ବରଂ ଏହା ଏଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି କାରଣ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ତୁମେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ତୁମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ, ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସେଥିପାଇଁ ଶନିଦେବ ତୁମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଦେଖ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଭୁଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଯାହା ଭୁଲ ଥିଲା, ତାହା ଭୁଲ। ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୁମଠାରୁ ଏତେ ଜିନିଷ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା, ତାହା ଏବେ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଦେଖ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଯାହା କରୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଏ, ଆମେ ସେହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ ଯେ ଯଦି ଭଗବାନ ଆମଠାରୁ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ କିଛି ବଡ଼ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ। ଭଗବାନ କିଛି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଥଳି ଖାଲି କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆଜି ତୁମର ବ୍ୟାଗରେ କିଛି ଅଛି ଏବଂ ଯଦି ତାହା ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି, ତେବେ ତାକୁ ବିନା ଧାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, କାରଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତୁମେ ଏହା ବୁଝିବ, ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ସେତେ ଭଲ ହେବ, ତୁମର ଜୀବନ ସେତେ ଭଲ ହେବ। ଯଦି ଭଗବାନ ତୁମଠାରୁ କିଛି ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, କାରଣ ସେ ତାହା ଦେବା ପୂର୍ବର ଓ ବହୁତ କିଛି ନେବେ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ହିଁ ତୁମର ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ଆସିବେ। ସେମାନେ କାହିଁକି ନେବେ? କାରଣ ଶନିଦେବଙ୍କ ଭ୍ରମ ତୁମକୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ ସେହିପରି ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଛୋଟ ମନେ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ କହୁଥିଲେ ସେ ଅଦରକାରୀ, ସେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ନୁହନ୍ତି, ସେ କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖନ୍ତି, କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖନ୍ତି। କିମ୍ବା ଏପରି କଥା କହି ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ମାନସିକ ଶାନ୍ତିକୁ ବିଚଳିତ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ତୁମ ମୁହଁରେ ନାକ ଘୋଷିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦେଖ, କେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ମନେ କରୁ, କେତେବେଳେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ମନେ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏହା ଭାବିନଥାଉ ଯେ ଆମେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠି କରିଛୁ ଯେ ଆମର ଗ୍ରହ ଆମକୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। କର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ କର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହ କର୍ମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦୁଇଟି ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ କାମ କରେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରହମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖରାପ କାମ କରେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରହମାନେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ବିନା କାରଣରେ ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତେଜନା ବ୍ୟାପିଥିଲା, ତାହା ମଙ୍ଗଳ ଅଗ୍ନି ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତରଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା ତରଳିଯିବ, ସେହି ଉତ୍ତେଜନାର ପଥ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାହାର ଆଡ଼କୁ ଯିବ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପ୍ରକୃତି ବହୁତ ଉଷ୍ମ ହେଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବିବାଦ ହେଉଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ସ୍ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହେଉଛି। କେତେବେଳେ ପିତାମାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଚିଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କେତେବେଳେ ଘରେ ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିବାହରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ। ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏହା କାହିଁକି ଘଟୁଛି? ଏହା ଘଟୁଛି କାରଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାତାବରଣକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୁମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଘରର ବାତାବରଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସଂଗଠିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତୁମେ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ତୁମ ଘରେ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଘରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବ, ତୁମେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ଦେଖିବ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେପରି ଜଣେ ପିତାମାତା ତାଙ୍କ ପିଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାବି ପୂରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହିପରି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଯେପରି ପିତାମାତା ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଠିକ୍, ସେହିପରି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଠିକ୍। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆଦୌ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ଖୁସି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତଥାପି ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ତୁମ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ପିତାମାତା ଭାବରେ ପରିଚିତ।
ତୁମର ପିତାମାତାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତୁମର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମେ ତୁମର ପିତାମାତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଶାନ୍ତି ଦେଖିବ ଏବଂ ସେହି ଶାନ୍ତି କେବଳ ଏତିକି ହେବ ଯେ ତୁମେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଥରେ ପଚାରିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ କି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନେ କିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଯାହା ଯଦି ଗୋଟିଏ ପିଲା ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ତେବେ ପିତାମାତା ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ସମୟରେ କଳିଯୁଗ ଚାଲିଛି। ବଡ଼ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ନିଜର ଦୁନିଆ ଗଢ଼ି ଉଠନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷର ଯତ୍ନ ନିଅ। ଯେପରିକି ଯଦି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଟିକିଏ ବିଚଳନ ଦେଖ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାର ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦରକାର କି। ସେହି ବନ୍ଧୁ ସହିତ, ଛୋଟ ପିଲା କିମ୍ବା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଭଲ ଖବର ତୁମର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ। ତୁମର ପିଲା କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ବୀଜ ବୁଣୁଥିଲା, ତେବେ ସେହି ବୀଜ ଏବେ ମୂଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏକ ମୂଳ ବ୍ୟାପିଯାଏ ତାହା ଚାରିପାଖରେ ବ୍ୟାପିଯାଏ। ତେଣୁ ସେହିପରି ତୁମର ପିଲା ସେହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯାହା ସେ ଚାହୁଁଥିଲା। ଏବେ ତୁମର ପିଲା କେବଳ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଏବଂ ବୁଣାଯାଇଥିବା ବୀଜକୁ ପାଣି ଦେଉଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେ ଶନିଦେବ ଏହି ସମୟରେ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାୟୀ ଖୁସି ବହୁତ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଆସେ ନାହିଁ, ବରଂ ନୀରବରେ ରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ତୁମର ଯୋଜନା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଯୋଜନା କରୁ କିମ୍ବା ଆମ ଜୀବନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିଥାଉ। ତେଣୁ ସାରା ଦିନ ବୁଦାରେ ପିଟି ପିଟି କରିବା କୌଣସି ସଫଳତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ଉପରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେ କମ୍ କହିବେ, ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଯେତେ ଅଧିକ ଲୁଚିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସେତେ ଭଲ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ବହୁତ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଆସେ ନାହିଁ, ବରଂ ନୀରବରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଧିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏକ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ମନ ଏକ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପ୍ରାୟତଃ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରୁ ଏବଂ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରୁ ଏବଂ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଖସି ଯିବାକୁ ଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ସକାଳେ ଉଠି କୌଣସି କାରଣ ବିନା ଶାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଶନିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସକାଳ ବହୁତ ଶୁଭ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଚାପ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଲୁଚି ନାହିଁ ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷାରେ କହିବି ଯେ ଶନିଦେବ ଏବେ ତାଙ୍କର ଯାଦୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହ୍ୟ ଯାଦୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କ ଯାଦୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପୁରୁଣା ଋଣ, ପୁରୁଣା ଭୟ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତିର ସମୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣା ଭୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ କାହାଠାରୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଋଣ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ଉଠି କାହାର କାମ କିମ୍ବା କାମ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ଦିଗ ବଦଳାଇପାରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାତିରେ ଶୋଇଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମ ମନରେ ହଜାର ହଜାର ଚିନ୍ତା ଆସିଥାଏ। କେତେକ ସମୟରେ
आमे एपरी जिनिस विषय चिंता मध्य करूनाहु जहा विषय आमे चिंता मध्य करूनाहु। हठात आपण भाबंती जे आपण काहाकू भेटिबे, हठात आपण भाबंती जे आपण कोनोसी स्थानरू किछि लाभ पाइबाकू जाउछंती, हठात आपण भाबंती जे आपण एक बड़ सफलता देखुछंती। केतेबेले एहा केवल समर्थन नुहे, एहा आमे चाहुथिबा भविष्यतर एक संकेत। हाँ, तथापि देखंतु आजिर समय रे चिंता करिबा साहाय्य करे नाही। जदि आपण कठिन परिश्रम को मनरे रखंती, जदि आपण कठिन परिश्रम करंती, तेबे आपण सबु किछि हासिल करिबे। चिंता करिबार समय नष्ट करंतु नाही। एवं आपणकर सबुठारु खराब अभ्यास कोन जे आपण सबुबेले कुहंती जे आपण एहा काली करिबे, किंतु सबु किछि काली पई स्थगित रखिबा आपणकर सबुठारु बड़ मूर्खता होई पारे। कारण आपण जहा काली करि परिबे आजि करंतु एवं आजि करंतु। तेनु मु आपणंकु बंधु मानंकु कहिबाकू चाहे जे आपण एही समय रे कोनोसी संकेतकू अणदेखा करंतु नाही, कारण शनि आपणंकु मध्य चेतावनी देउछंती जे शीघ्र निया जायथिबा निष्पत्ति एही समय रे लाभकू विलंब करि पारे। सेथिपई धीरे चलंतु किंतु अटकी जांतु नाही। देखंतु अनेक थर जणे व्यक्ति तार शीघ्रतारे बहुत शीघ्र तार गंतव्य स्थल रे पहुंची जाए, किंतु केतेबेले से निज लक्ष्य स्थल रे पहुंची पारंती नाही। कारण लक्ष्य स्थल अछि, किंतु किछि जिनिस लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबाकू समय लगे। सेथिपई जणे व्यक्ति को सबुबेले धीरे धीरे एवं धैर्यर सहित आगकू बढ़िबा उचित। प्रत्येक जिनिसकू निरीक्षण करिबा एवं परीक्षा करिबा उचित। बंधुगण, मु आपणंकु कहिबाकू चाहुछि जे एहा एपरी समय जेउठारे गोटिए पाद छोट लागिबो, किंतु एहार प्रतिध्वनि बहुत दूरकू जिवो। जेपरी स्कूल रे घंटी बाजे एवं सेही घंटीर शब्द श्रेणीर प्रत्येक कोठरी रे पहुंची थाए, सेहीपरि बंधुगण जेतेबेले शनिदेव आपणंक जीवन रे घंटी बजाइबे, शनिदेव मंगल, बुध, शुक्र, राहु, केतु हेउ प्रत्येक ग्रह को जाग्रत करिबे। शनिदेव एबे समस्त ग्रहंक क्लास नेबाकू जाउछंती। मु आपणंकु एतिकी निश्चित भावरे कहुछि बंधुगण। किंतु देखंतु परिवार रे जी एपर्यंत अवहेला करुथिला से एबे खोलाखोली भावरे कहिबो एवं आपणंकु तांको कथा सुनिबाकू पड़िबो। कारण जदि आपण तांको कथा सुनंती एवं से आपणंकु कोन कहिबाकू चाहुछंती ताहा बुझिबे, तेबे एहा संपर्क को मजबूत करिबो एवं मामला समाधान होई जिवो। किछि शुभ वस्तु घरे निजे रहिबा आरंभ करिबो। एहा किछि लोकंक पई स्थायी परिवर्तन किंबा कामर दिगरे परिवर्तनर संकेत अछि, किंतु भय करिबार कोनोसी आवश्यकता नाही। कारण शनिक एही कक्षपथ एहाकू भांगिबा पई नुहे बरं एहाकू मजबूत करिबा पई आसीछि। एही भ्रमण आपणंक मनरू समस्त द्वंद्व दूर करिबो। एही समय जेतेबेले भाग्य कठिन परिश्रम को चिन्हि थाए एवं कठिन परिश्रम भाग्यर समर्थन नेउथाए, जेतेबेले भाग्य कर्म को समर्थन करिबाकू प्रस्तुत थाए एवं कर्म मध्य भाग्य को उन्नत करिबाकू आग्रही थाए, तेनु आपणंकु केवल अहंकार एवं अभियोगरू दूरे रहिबाकू पड़िबो। देखंतु अहंकार मनीषर सबुठारु बड़ शत्रु। अभियोग मनीषकू दुर्बल करि दिए। तेनु एही नकारात्मक जिनिस दुईटिकू आपणंक जीवनरू दूरेई दियंतु। एवं जदि आपण एही समय रे सरलता, संयम एवं सत्य को ग्रहण करंती, तेबे आसुथिबा शुभ खबर आपणंकु केवल गोटिए दिन पाई नुहे बरं वर्ष वर्ष पाई हस देब। एवं जेतेबेले सेही मुहूर्त आसिबो, आपण निजे विश्वास करिबे नाही जे जेउ शनि आपणंकु सबुठारु अधिक कंदाई थिले, से आजी आपणंक घरकू हसरे भरी देउछंती।